شبابنا هيا إلى المعالي، هيا اسعدوا شوامخ الجبال. شبابنا هيا إلى المعالي، هيا اسعدوا شوامخ الجبال. هيا اهتفوا يا معشر الرجال، هيا اهتفوا يا معشر الرجال. قولوا لكل الناس لا نبالي، قولوا لكل الناس لا نبالي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار التي تجري في البحر والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا ኡስታዛችን ካስተማሩን ትንሽ የቁርአን ተፍሲር ይዤላችሁ ነበር እዚህ የቀረብኩት። በትንሹ ላብራራው ሞክራለሁ። أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإلهكم إله واحد እነሆ አምላካችሁ አንድ አምላክ ነው። ላ ኢላሃ ኢላሁ ከሱ ባሻገር በእውነት የሚገዙት አምላክ የለም። هو الرحمن الرحيم እሱ ሩህሩህና አዛኙ ጌታ ነው። إن في خلق السماوات والأرض እነሆ በሰማያትና በምድር ፍጥረት ውስጥ واختلاف الليل والنهار በሌሊትና በቀን መፈራረቅ ውስጥ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس ሰዎችን በሚጠቅም ነገር በባህር ውስጥ በምትንሻለለዋ ታንኳ ውስጥ وما أنزل الله من السماء من ماء اللهم كسماي كوها باردو ውስጥ فأحيا به الأرض بعد موتها በሱም ምድረበዳ ሙት ከሆነች በኋላ ሕያው ባደረጋት ውስጥ وبث فيها من كل دابة በሷም በምድር ውስጥ ከእያንዳንዱ ተንቀሳቃሽ ከእንስሳት ባሰማራው ውስጥ وتصريف الرياح ከንፋሶችን ባሰማራው ውስጥ
والسحاب المسخر بين السماء والأرض بمدرنا بسماء مهل بتجراو باجراو دمنا وسط لآيات لقوم يعقلون يا الله لأننا يا الله انشلوتات أقوامي يهونو አንቀጾች ያላ ለሚያስተነትኑ ሰዎች ያላህ ለልና ችሎታው ተቋሚ የሆኑ አንቀጾች አሉ። ومن الناس ከሰዎች ውስጥም መየተኺዱ من دون الله አንዳዳ ከአላህ ባሻገር ባላንጣዎችን የሚይዛለ يحبونهم كحب الله ልክ አላህ እንደሚወዱት ይወዷቸዋል። والذين آمنوا أشد حبا لله እነኛ ያመኑ ሰዎችም ከውዴታ በኩል ለአላህ ያላቸው እነኛ አጋሪዎች ለሚያጋሯቸው አማልክት ካላቸው ውዴታ ይበልጣል። ወለው የረ الذين ظلموا እነኛ በአላህ ላይ በማጋራት ነፍሶቻቸውን የበደሉ ሰዎች إذ يرون العذاب የአላህን ቅጣት በሚያዩ ጊዜ أن القوة لله جميعا ኃይል ሁሉ መፍረድ መወሰን የአላህ መሆኑን በሚያዩበት ጊዜ وأن الله شديد العذاب አላህም ቅጣተ ብርቱ መሆኑን በሚያዩበት ጊዜ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب እነኛ ነፍሶቻቸውን በአላህ ላይ በማጋራት የበደሉ ሰዎች ቅጣቱን በሚያዩ ጊዜ أن القوة لله جميعا ኃይል ሁሉ ተጠቃሎ ለአላህ መሆኑን በሚያዩ ጊዜ وأن الله شديد العذاب አላህም ቅጣተ ብርቱ መሆኑን በሚያዩ ጊዜ አለማጋራትን ይመኛሉ። በአላህ ላይ ባያጋሩ ይሻላቸው መሆኑን ይመኙ ነበር። ኢተበረአ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا እነኛ ሰዎች የተከተሏቸው ከተከታዮቻቸው በነሱ ራሳቸውን ባጠሩ ጊዜ አላህ ጋር ሲሆኑ ተበራእና ኢለይከ እኛ ወደ አንተ ጠራን ማካኑ እያና ያዕቡዱን እነሱ እኛን ሲያመልኩ አልነበረም እኛ ወደን አልነበረም ስንመለክ የነበረው ورأوا العذاب ቅጣትን በሚያዩ ጊዜ እነኛ የተከተሏቸው وتقطعت بهم الأسباب ማምለጫ መንገዶችም ከነሱ ይቋረጣሉ وقال الذين اتبعوا እነኛ ተከታዮቹ ምን ይላሉ لو أن لنا كرة من አለ ለኛ የመመለሻ እድል ቢኖረን فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا እነሱ ከኛ እንደጸዱት ሁሉ እኛ ተመልሰን ከነሱ የምንጸዳበት ምን አለ የመመለሻ እድል በኖረን ይላሉ كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم ልክ እንደዚሁ አላህ ስራዎቻቸው በእነሱ ላይ ቁጭት ሐዘን አድርጎ ያሳያቸዋል وما هم بخارجين من النار እነሱም ከእሳት የሚወጡ አይደሉም ያ أيها الناس እናንተ ሰዎች ሆይ كلوا مما في الأرض حلالا طيبا በምድር ውስጥ ካለው ነገር ሐላልን ንጹህ ሲሆን የእናንተ ገንዘብ ሲሆን طيبን መልካም የሆነ ሲሆን ሰውነትን የሚገነባ ሲሆን ብሉ ولا تتبعوا خطوات الشيطان يا شيطانንም ፋናዎች አትከተሉ إنه لكم عدو مبين إنه السننانተ ግልጽ የሆነ ጠላት ነው إنما يأمركم بالسوء والفحشاء إنه እሱ የሚያዛችሁ በመጥፎ ነገር ነው والفحشاء በጽያፍ ነው وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون በአላህ ላይ የማታውቁትን ነገር እንድትናገሩ ነው እሱ የሚያዛችሁ السلام عليكم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم واهتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته እኔ በድንገት ነው የተጠራሁት እዚህ ከተጠራው በኋላ አንተ የፈለካቸውን ሰዎች እስኪ እንዲናገሩ ጋብዝልን እድሉን ላንተ እንስጥህ ብለውኝ ነው ስለዚህ እድሉን ላንተ እንስጥህ ካሉ ማለት ነው ኡስታዝ መሐመድ ባለስልጣን ስለሆኑ ለሳቸው አጭር ጊዜ ልስጥና ከዛ በኋላ የተከበሩ ትላልቅ ሼኾች እዚህ አሉ እኔ ያው የተሰማኝን ነገር ኢንሻአላህ ዘግይቼ እናገራለሁ ግን ሼኾች እዚህ ስላሉ እነሱን ጋብዛለሁ እሳቸውን አጭር ጊዜ ንግግር እንዲያደርጉ እድል ልስጣቸው السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واقتفى بأثره إلى يوم الدين.
በጣም ደስ ይላል። ማሻአላህ እንደዚህ አይነት ፕሮግራሞች በተለያዩ ተጨባጭ ሁኔታዎች የሚስፋፉበትን ነገር ማመቻቸት ያስፈልጋል። የቡኻሪ እስላማዊ አሶሲዬሽን ይህንን ለሁለተኛ ጊዜ ያደረገውን የቁርአን ተፍሲር ፕሮግራም በ5 ወር ውስጥ የመስጠት ሂደት ፍሬው እጅግ በጣም ያማረ እና ወደ ቁርአን የሚቀርቡ ሰዎችን እናትና አባቶች፣ ወጣቶች ልጆችን እያፈራና እንዲበረክቱ እያደረገ ከመሆኑ አንጻር በጣም ከፍተኛ የሆነ ድጋፍ ሊደረግለት የሚገባ ስራና ፕሮጀክት እንደሆነ ይሰማኛል። ኢማም ቡኻሪም ደግሞ ከዚህ የበለጠ ይህንን ነገር አጠናክሮ መሄድ ይኖርበታል። አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ በቁርአን ውስጥ ወማ ኡቲቱም ሚነል ዒልሚ ኢላ ቀሊላ ይለናል። ከእውቀት ጥቂት እንጂ አልተሰጣችሁም ይላል። ከእውቀት ጥቂት እንጂ አልተሰጣችሁም የሚለው ምንም ነው? ቁርአን ነው። ሌሎቹ በለውሐል መሕፉዝ አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ያስቀመጠው በተለያዩ ሁኔታዎች የማይገለጡ እውቀቶች አላህ ስብሓነሁ ወተዓላ ስለ ራሱ ስም እንኳን ራሱ ዘንድ ያስቀመጠው ማንም የማያውቀው እውቀት በጣም ሰፊ ነው እና ይህንን ቁርአን የራቀ ትውልድ ባለበት ተጨባጭ ሁኔታ ከባድ ነው የሚሆነው። ስለዚህ የቁርአን እውቀት ከእውቀቶች ሁሉ ትልቅ የሆነ እውቀት አላህ የሰጠን ነው። እዚህ መድረክ ላይ ከወጣው አንድ መፍሁም እንዲስተካከልና በደንብ ሁላችንም እንድንገነዘበው አጠር አድርጌ አቅርቤ እወዳለሁ ኢንሻአላህ። አላህ በቁርአን ውስጥ መጀመሪያ ያወረደው ሰማይና ምድርን ያገናኘው የነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሪሳላ የጀመረው ኢቅራ በሚል ነው፣ አንብብ በሚል ነው። ይሄ አንብብ የሚለውን ነገር ግን በተሳሳተ ግንዛቤ የምንይዘው ነገር አለ። ማንበብ ማለት አረበኛም ይሁን ሌላም ነገር ማንበብ የሚችል ሰው ያንን ነገር አንብቦ ተረድቶ እውቀቱን ጨብጦ የሚሄድበት አይነት አድርገን እንወስደዋለን። እንደዚሁ በግርድፉ እዛ የቁርአን አያ ላይ ኢቅራ የሚለውን ይዞ የመጣው ጅብሪል ዓለይሂ ሰላም ለረሱል ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሸኻቸው ነበር። ኢቅራ ብሎ ሲላቸው የተጻፈ ነገር ይዞ መጥቶ ሰጥቷቸው እንዲያነቡ አይደለም ያደረገው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለምም 3 ጊዜ ማንበብ እንደማይችሉ ከተናገሩ በኋላ የሚያነቡትን ነገር ነግሯቸው በነገራቸው ልክ ደግሞ እሳቸው ደገሙት ማለት ነው። ስለዚህ የመጀመሪያው አንብብ የሚባለው ነገር ሸኽ ይኑርህ ማለት ነው። ሸህ ጋር ቁጭ በል፣ ከሸኽህ ነቅል አድርግ። ከዚያ በኋላ ነው መጽሐፍም ይሁን ሌላ የተፍሲር ኪታቦችንም ይሁን እውቀትን የማስፋት ጉዳይ በማንበብ የሚሄደው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ ከሸኽ የወሰድነውን ከዚያ አንብበን ያሰፋነውን በተግባር የምናቆራኝበት ተጨባጭ እንትን የሚለው። ስለዚህ አንብብ የሚለው የመጀመሪያው የቁርአን ትዕዛዝ ልትማር በምትፈልገው የሐዲስ፣ የተፍሲር፣ የቋንቋ ትምህርቶችን በጥልቀት የተረዳ ሸኽ አስተማሪ ይኑርህና እሱ ስር ተማር የሚል መልእክት ስለሆነ በዚያ ደረጃ እንያዘው። በጉግል በፌስቡክ እና በተለያዩ ሁኔታዎች ምንም ሸኽ ሳይኖረን ተምረናል በማለት ፈትዋ ለመስጠት የዲን ብያኔ ለማድረግ ለማስተማር የምንነሳሳ ሰዎች አላህ ከፍተኛ የሆነ ፍላጎትና የእውቀት ዝንባሌ ከሰጠን ይህንን መጠቀም ያለብን በምንድነው? ሸኾች ጋር በመቅረብ ነው። በዚህ አይነት ሁኔታ የምናደርገው ነገር ላይ ጥንቃቄ መውሰድ አለብን። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ኡስታዝን እንደዚሁ በጭብጨባና በተክቢራ ወደ መድረክ ሸኙልን። መቼም ዛሬ ብፌ ተዘጋጅቶ ብፌውን ሳይበሉ መሄድ ማለት በጣም ከባድ ነገር ነው። ምናልባት ያለን ሰዓት ጥቂት ቢሆንም ፊት ለፊቴ ግን መሻይኾች ስላሉ እነሱን ሳይጋብዙ ያው በደረቁ እንትን ማለት በጣም ከባድ ነው እና ፊት ለፊቴ ሼህ ሰይድ አህመድ ሙስጠፋ ይታዩኛል። እሳቸው ስለ ተቋሙ ምን ይመስላል የተሰማቸውን ነገር አጠር ባለ ወይም 5 ደቂቃ ወይ 2 ደቂቃ ድረስ እድሉን ለእሳቸው ልስጥና በቀጣይም ያው ኢንሻአላህ የሰዓታችን ሁኔታ አይተን ፕሮግራሞችን እናስከትል ይሆናል። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር።
አላሁ አክበር። ወንዶች السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وحسن العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. ቅድሚያ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ እዚህ ቦታ በዚህ ሁኔታ ለብዙ ወራት ያላየናቸውን ወንድሞችና እህቶች በሰላም ያገናኘ ጌታ ምስጋና እናቀርባለን። እንግዲህ በአሁኑ ወቅት በዚህ በከተማችንም ሆነ በሀገር ደረጃ ያለው የዳዕዋ ሁኔታ የመቀዛቀዝ ሁኔታ የሚያሳይበት ወቅት ላይ እንደ አይነት እንደገና ተስፋ የሚጭር ጥሩ ጅምርና እንቅስቃሴ ማየታችን በጣም የሚያስደስትና ይበል የሚያሰኝ ነው። ስለዚህ እኛ ስንቃችን አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ያወረደልን መመሪያ ነው። የቁርአን ጋራ በተቆራኘንና በተያያዝን ቁጥር ሁልጊዜ ጉዟችን የቀና ይሆናል። ከሱ በራቅን ቁጥር ደግሞ ድክመታችን ወደ ባሰ ችግር ይጎትተናል እና ኢማሙል ቡኻሪ ድርጅት ከተመሰረተ ጀምሮ የተለያዩ አነቃቂ እንቅስቃሴዎችን እያሳየን ነው። ይሄ ደግሞ የህዝብ ድጋፍ ያስፈልገዋል። ህዝቦች በሞራልም በምክርም በቁሳዊም በማንኛውም መልኩ ተጎኑ ከቆመ አንድ አካል እያደገ እየተመነደገ ይሄዳል ማለት ነው። የአንድ ብርቱ የለውም እና ሰዎች ህዝቦች የደገፉት ነገር ሁልጊዜ ያድጋል። ሌላው ቀርቶ በነቢያት ደረጃ እንኳ ቢሆን አለይሂሙ ሰላቱ ወሰላም ብዙ ተከታይና ደጋፊ ያላቸው ነቢያቶች በጣም ገነው ርሳላቸው በጣም ሰፍቶና ተንሰራፍቶ ይገኙበታል። ሌሎቹ ደግሞ እንደ አጋጣሚ ሆኖ እነሱ ነቢይ ናቸው፣ አላህ የመረጣቸው ያከበራቸው ከመሆናቸው ጋር ህዝብ ስላልበዛና አጃቢ ስለሌለ እንደዚሁ እንደ ተራ ሰው የሚታዩ አሉ። ነቢይ ነው ምንጊዜም ቢሆን፣ ግን ደጋፊ ማግኘት አለማግኘት ሌላ ጉዳይ ነው እና እንግዲህ በነቢዮች ደረጃ አላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ሪሳላ ሸልሟቸው ደጋፊ ባነሰ ቁጥር ዝናቸው ዝቅ ያለ ከሆነ ሌላው ሰው ደግሞ ከዛ የበለጠ ደጋፊና ተባባሪ የሚያስፈልገው መሆኑን ያስተምረናል እና ሁላችንም እኛ ከዚህ ከዲናችን የበለጠ ምንም አይነት ንብረትና ጸጋ የለንም እና በዚህ ዙሪያ የሚደረጉትን እንቅስቃሴዎች ከየትም በኩል ያሉትን ማነቃቃትና ማበረታታት ይጠበቅብናል ማለት ነው። ተዋሰው ቢልሐቅ ወተዋሰው ቢሰብር እንዳለው በሀቅ ነገር ላይ መደጋገፍ፣ አደራ ማለት፣ ማበረታታት ልማዳችን ባህላችን ሊሆን ይገባል። ይህንን ከማድረግ ተታቀብን ግን ያው ከምንጫችን እየራቅን ሄድን ማለት ነው እና አሁን ያለውን ተጨባጭ ሁኔታ በዚህ ጅማሮ መሰረት ሌሎችም እንዲከታተሉና እንደገና ዳዕዋው በአዲስ መልክ እንዲነቃቃ ጥሪ ማቅረብ እወዳለሁኝ። ያው አታስረዝሙ ስለተባለ በዚሁ አልቋጫለሁ። አሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ወአለይኩም ሰላም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱ። ሼኻችንን ታላቁ ሙሰፊር ሙፈሲርን ወደ መድረካቸው ሞቅ ባለ ሁኔታ ሸኙልን። እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። አሁን ወደ ፕሮግራሙ ማገባደጃ እየተጠጋን ነው። ከዛ በፊት ግን ትንሽ የሼህ ሰይድ አሕመድ ሙስጠፋ ንግግር እንደው ለመቋጨት ያክል መልካም ነገሮች ሲሰሩ እኛ ሀገር ላይ የሚታዩ ነገሮች አሉ። መቼም ስለዚህ ፕሮግራም ራሱ ያለፈው ላይ የመጀመሪያ ዙር ላይ በተፍሲር ላይ ያስመረቃቸውን ተማሪዎች ማለት በፕሮግራሙ ላይ ብትመለከቱ ብዙ አስተያየቶች ሲሰጡ ሰምተን ነበር። ምናልባት ይህን አስተያየት ሲሰጥ የነበረው መጥቶ ያላየ ሰው ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስንመለከት እንደው ማበረታታት ባንችል እንኳን በአቅማችን መደገፍ ባንችል ሄደን እንኳን መርዳት ባንችል አፋችንን በመዝጋት የሚሰሩ ሰዎችን ባለመተቸት የራሳችንን አስተዋጽኦ ማድረግ እንችላለን እና ይሄ
የሁላችንም አደራ ይሁን። ወደ ቀጣይ ፕሮግራሜ አልፋለሁ ኢንሻአላህ። የመምህሮቹ ያው ተወካይ የሆኑት ኡስታዝ አቡ ያሲር አብዱል መናን በድጋሚ ወደ መድረክ እጠራቸውና አጠር ያለ ንግግር ያደርጉልናል። እሱን ተከትሎ ከዚህ በኋላ መድረኩን ለሳቸው እለቃለሁ። ምክንያቱም የተማሪዎቹ የልፋት ውጤት ፊት ለፊቴ ይታየኛል። ሰርቲፊኬቶቹ፣ ሽልማቶቹ ተዘጋጅተዋል። ቀጥታ ወደ እሳቸው እሄዳለሁ ማለት ነው። ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም አልሐምዱሊላህ ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላህ ወዐላ አሊሂ ወአስሓቢህ አላሁመ ለከል ሐምድ ከማ የንበጊ ሊጀላሊ ወጅሂክ ወዐዚሚ ሱልጣኒክ اللهم لك الحمد بكل نعمة أنعمت علينا اللهم أنزل علينا رحماتك وبركاتك يا ذا الجلال والإكرام اللهم وفقنا لما تحبه وترضاه وجنبنا عن كل ما تكرهه وتأباه مدركون تكبيات والله شومة تكبيات له مالتنا كبستفيد أهون مني للناقر سل ياز የሚያደርገኝ ትላልቅ ሼኾች ያልተናገሩ መልእክት ያላስተላለፉ ሼኾች አሉ። ሼኽ ሲራጅ ፊት ለፊታችን አሉ። ሼኽ ሁሴን አብደላህ ፊት ለፊታችን አሉ። ትላልቅ ዳዒዎች ፊት ለፊታችን አሉ። ሰዓት ስለገደበን እባካችሁ አፉ በሉን ከቀልባችሁ ነው። ግን ደግሞ ማለት የሼኽ ሲራጅ ባለቤት አልሐምዱሊላህ እኛ ማርከናታል፣ ተማሪያችን ነች። የሼኽ ሁሴን አብደላህ ባለቤትም እንደዚሁ ተማሪያችን ነች። ስለዚህ ፈቀዱም አልፈቀዱም ቤታቸው ገብተናል። غزونا البيوت مرحبا احبتي في الله እኔ ንግግር ማለት ዋናው መልእክቴን ከማስተላለፌ በፊት ትላንትና ወዲያ ስንል ወዲያ ስንል አመሸን ማለት ከቢሮ 4 ሰዓት ከምናምን ወጣን። ወንድሞችን በየቤቱ የመሸኘት ግዴታ ተጥሎብኝ ነበርና ሸኝቼ እቤቴ ስገባ ወደ 5 ሰዓት ምናምን አካባቢ ሆኗል። ከዛ በኋላ ለየት ያለ ምርቃና ተሰማኝና ኮርሱን እንደዚሁ ማየት ጀመርኩኝ። ተማሪዎቼ ናፈቁኝ፣ ጓደኞቼ ማለት ነው ናፈቁኝና በአጋጣሚ ራህማ ልጄ ራህማ አብዱል መናን ስለ ተፍሲሩ ጽፋለች። ከዛ በኋላ እነ አብዱል ሐይ እነ ሃይደር ምናምን እንዲያደምቁታል ብዬ እንትን አላለኝም አላሰብኩኝምና ቁጭ አልኩኝና እኔ ተማሪ ልሁን እስቲ ከተማሪዎቼ ጋር አልኩኝና 6 ሰዓት ነው ምናምን አካባቢ የሆነች ነገር ጻፍኩኝ። እኔ ገጣሚ አይደለሁም፣ ያው ስነ ግጥም ጎበዝ የሆናችሁ አፉ በሉኝ እሺ። እና ግን 4ቱን ኸጥ ተምረናል፣ ሰርፍ ተምረናል፣ ኢዕራብ ተምረናል፣ አሳሊብ አልኸጣባ ተምረናል። እና ትንሽ ልክ እንደ ተማሪ እኔ ተማሪ ልሁንና ማለት ነው ለአዛል ማለት ተማሪ ማለት እኛ ጋር የተማሩትን ነው እንጂ አሁንም ተማሪ ነኝ። ትላልቅ ሼኾች ፊት ለፊት ያሉ እሺ ጀመርኩ። ልክ እንደ ተማሪ ሆንኩ ማለት ነው። ጓደኛችሁ ነኝ። በጽሁፍ ህግጋት ተከፈተ ደርሱ። ለምን ብንላቸው እንዲያምር መልሱ የነህ የኺጣባ እንዲሁም የሰርፍ ጀዋቡ እንዲያምር እንዲሆን ሸሪፍ። እጆች ተዘጋጁ፣ እርሳስ ተቀረጸ፣ ብዕር ተቀሰረ፣ ዓላማ ሰንቆ አረብኛን ሊማር ወኔው ጠነከረ። በወረቀት ሜዳ ጣቶች ሊጋልቡ ኸጡ ተጀመረ። በነስኽ በሩቅዓ ብሎም በዲዋኒ እየተቀየረ ስንጽፍ ስናደምቅ የቃላቱን ተርታ ቢዳያ ወሰጥ ኒሃያ ስንጽፍ ስናደምቅ የቃላቱን ተርታ የግጥሙን ስንኝ እስኪ ትዝ ይበለን እንጓዝ በሐሳብ እግረኛ ሁኑኝ። ኸጡ ትዝ አላችሁ? ኸጡን አገባደን ወደ ሰርፍ ዘለቅን። ቃላትን ማራባት የኢስም የፊዕሉን
ሱላሲ ሩባዒ እስኪደርስ 6 ሙጀረድ መዚዱ ሐርፍ አክሎበት ቀጥሎ ሙጀወፍ ሙዕተለል አኺር ማዲ ሙዳሪዑ መስደሩ ወአምር ቀልቡን ወኢዕላ ብሎ መቀየር ኢስቢር የነበረው ሲሆን ኢስጠቢር የጀምዑ አይነት ሳሊም ወተክሲር ተክሲሩ 2 ጎሳ ቂላ ወከሲር የተማሪ ያውቀዋል ምን ቢያደናግር የኢራቡ ጉዞ ርዝመቱ ቢለካ መትኖችን ለማንበብ ባልታየ ሐረካ የቃላቱ ማብቂያ ቢቀያየር ቅሉ ለካስ በምክንያት ነው ነህውን ለነቀሉ መርፉዓቱል አስማ ብሎ መጅሩራት የስሞች መንሱባት የለው መጅዙማት ነዋሲቡል ፊዕል ዘልቆም ጀዋዚም ፊዕል ሆኖ መጅሩር ከልቶ አልተሰማም ኢዕራብ በሐረካ ኢዕራብ በሕሩፍ ሲማር ይለየዋል የሆነ ዓሪፍ ሙሰና ጀምዑ አልአስማኡል ኸምሳ ሙጀወፍ ሙዕተሉ አፍዓሉል ኸምሳ ኢስሙን ላ የንሰሪፍ የሰርፉ ዒለል ዩጀሩ ቢልፈትሓ ተንዊን አይደብል አል ቢወስድ ይሽራል ካለበት እንከን መንገዱ አንድ ነው ሙዳፍም ሲሆን በጀሊሉ ተውፊቅ ኺጣባ ብንማር ይከፋፈት ጀመር በጀሊሉ ተውፊቅ ኺጣብ ብንማር ይከፋፈት ጀመር የሉጋው ምስጢር ሸርጥና ጀዋቡ እንዲሁም ቀሰም የስቲፍሃሙ አይነት በሊገል ከላም ይቺፋ ራቢጣ ያቺማ ዛኢዳ ከቶ አልተሰየመም ሳይኖረው ፋይዳ ሆነና መቋጫው የፈተናው ውጤት ከልፋት በኋላ መጣልን ምርቃት ያልተማራችሁትን ጠቅሻለሁ መርሐበን እኔ የምጀምረው ከምስጋና ነው ምስጋናው ከምንም በላይ የአላህ ጀለ ወተዓላ ነው ባለፈው ፕሮግራም ብዙ ስለሰማችሁ አልহামዱሊላህ በጣም በሐሴት የሚያሰክረኝ ነገር ኡስታዞቼ አለማነወሬ ኡስታዞቼ ዶክተር ጀይላን ኸድር ሼክ መሐመድ ሐሚድን ሼክ መሐመድ ሐሰን ፈድሉ እነኚህ ለነሱ ማፈሪያ አለመሆኔ በእነሱ ላይ ረድ አለመጻፌ ውለታ አለመብላቴ ይሄ ከምንም በላይ ያስደስተኛል ስለዚህ ዱዓ እናድርግለት ብለዋል አሁንም ዱዓ ያርጉልኝ ዱዓ አይጠገብም ጀነት እስኪገባ ሐጃው አልተሳካም ምንድነው አህበቲ ፊላህ ምስጋና በመጀመሪያ ደረጃ ይህችን ለሰዎች የማካፍለውን ዕውቀት ሳይሰስቱ ላካፈሉኝ ማለት ነው ዶክተር ጀይላን አየር ጤና ላይ ተፍሲር እያቀራሁኝ ከዛ በኋላ ረመዳን ሲመጣ አቆምኩት ከዛን ጠሩኝና እንዴ ወሩ ሲገባ ታቆሙታላችሁ አሉኝና ከቁርአን የተወሰኑ አያቶችን ምረጥና ቀጥልበት አሉኝ አጠገባቸው ስንቀመጥ ብድግ ብለው አልቂ ከሊማ ይላሉ እስቲ ትንሽ ነገር ተናገር ተዋዱዑ ምን ዱዓ አድርጉላቸው እድሜያቸው ይርዘም መጻፋቸው ይነበብ ለዓለም ይጥቀሙ በአላህ ዱዓ አድርጉላቸው ሰው ያልተረዳቸው ሰው ናቸው ሼክ መሐመድ ሐሚድን በአጋጣሚ እዚህ የሉም ብዙ ጊዜ ኢዕራብ ስንቀራ አንጎሌን ዞር ያደርገኛል ለመሰላችሁ ስለምንቀዠቀዥ ነው ስለምንቀዠቀዥ ሳልማረው ፈረጥጥና ከዛ በኋላ ሲዞር አንጎሌ ይሄድና ጠይቃቸዋለሁ በትንሽ ከሊማ ነው የሚመልሱት ማለት ነው አንድ ጊዜ ሲራ እየቀራን ብያችኋለሁ ሼክ አልኳቸው አቤት المعالم في الطريق معالم ደግሞ ምንድነው ስላቸው معالمማ አሉኝ በመንገድ ላይ ያለ መብራት ነው حتى لا يጨልም عليك المنገዱ
ፈተውደቀ አሉኝ። እስኪ በአላህ እንዴት ይረሳል ይሄ? እና ደግሞ ቁርአን ውስጥ ገባውና ማ የምትባላለች አሁን እናንተ ተማሪዎቹ ማለት ነው እቺ ማ ዛኢዳ፣ እቺ ማ ኢስቲፋሚያ፣ እቺ ማ ሸርጥያ ምናምን ብላችሁ ፈተና ላይ የሞላችሁት ማለት ነው። ያቺ አንጎሌን አዞረችና እዚህ ማ ይላል፣ ለዚህ ማ ተዕቡዱነ ሚን ባዕዲ ይላል። እዛ ሄዶ ደግሞ አመ የተሳአሉን ይላል። እቺ ማ አሊፍ አላት፣ ያቺ አሊፏ ወድቋል። ምንድን ነው ይህ ነገር ብዬ ስል ወተት ታረጉኝና ወማ ፊል ኢስቲፍሃሚ ኢንጁረት ሑዚፍ አሊፉሃ ወአውሊሃ ልሃአ ኢንተቂፍ። ገና ወደ አልፍያ ሳንሸጋገር ከትበው ሸውቄን ጭምር ያደርጉታልና ምስጋና ይድረሳቸው። ምስጋና በስደቱ ጊዜ እኔን ልብሴን ቀለቤን ሁሉ ነገር ችለው ያስተማሩኝ ቤተሰቦች አሉ። እናንተ ታውቋቸዋላችሁ። የዛም ቤተሰብ ውለታ በምን ልመልስ ስል ነበረ። አላህ ፈቀደና ዛሬ የዛ ቤተሰብ ልጅ የሆነችው አስማ ጁነይድ 2 ልጆቿን ማረክንና ኸጣብ ሙሐመድና ኑሰይባ ሙሐመድ በተፍሲር ከ90 በላይ አምጥተው ተመርቀዋል። አልሐምዱሊላህ እኔም አግኝቻችኋለሁ እላለሁ። አንድ ነገር ልንገራችሁ። እዛ ቤት ላይ ሆኜ እየተመላለስኩ ወደ መርካቶ ሲሄድ ከአቃቂ ነው የምነሳው። ከዛ በቀን 1 ብር ነው የሚሰጠኝ። ለምን ሲባል ይሄ ልጅ ይበላሻል ብር ከተጨመረለት ተብሎ 1 ብር ይሰጠኛል። በ50 ሳንቲም ያኔ ማለት ነው በኸይሩ ዘመን በ25 ቁጥር ባስ በ50 ሳንቲም እስከ ለጋሃር እመጣለሁ። ከለጋሃር አቋርጬ በኢሚግሬሽን መርካቶ ቀጥሎ በኒ መስጂድ ነው የሚሄደውና ከዛ በኋላ አንድ ጊዜ ቁርስ ሳልበላ ወጣሁና መርካቶ ስደርስ 50 ሳንቲም ነው ያለችኝ። ይሄ 1990 የዛሬ 23 ዓመት ማለት ነው። 50 ሳንቲም ነው ያለችኝ። አልቻልኩትም ረሃቡ። ትዝ ካላችሁ መርካቶ የምትጠውፉ ደረሶች የነበራችሁ ወንድማማቾች ቁርስ ቤት አንድ የምትባል ነበረችና ብስኩትና ሻይ በስሙኒዋ አጎደልኳት። ሩሄን አተረፍኩኝ። ከዛ በኋላ ስሙኒ ቀረችኝ። ተወከልቱ አለላህ አልኩኝ። ግን አቃቂ ለመመለስ 25 ኪሎ ሜትር ነው። እኔ ያለችኝ ስሙኒ ነች። የሚያቀኝ ሰው የለም አዲስ አበባ ላይ። ማንን እጠይቃለሁ? ደግሞ የሆነ ከርታታ ነኝ። ያ አላህ ብዬ በኒ መስጂድ ሰፈር በኒ ኑር መስጂድ ሳይፈርስ በፊት ነው። ከዛን እዛ ቁጭ እንዳልኩኝ አንድ ልጅ ከ5 ኪሎ እሱ እንደዚሁ ስደተኛ ነው። ከ5 ኪሎ ይመጣና ኪታቡ ተውሂድ አቀራዋለሁ ደግሞ አላህ ፈቅዶልኝ እያቀራሁት እያለሁኝ የሆነ ሰው መጣ። ስሙ ሁሴን ይባላል። ሳገኘው እኔና አላህ የምናውቀው አንተ የማታውቀው ኸይር ነገር ሰርተህልኛል እለዋለሁ። ንገረኝ በአላህ ይለኛል። ወላሂ ላልነግርህ ብየዋለሁ። አሁንም እዚህ ስለሌለ አይሰማም። ለማንኛውም ልክ እያቀራው እያለ መጣና አብዱል መናን አለ ና ምሳ እንብላ አለኝ። ወላሂ ይሄ ልጅ እየቀራ ነው፣ እኔ አልበላም እዚሁ ነው የምሆነው አልኩኝ። ለካስ ጀዋቤ ሙቀደር ነው፣ ኸይር ሊመጣ ነው። በል ስትወጣ ብላ አለኝና አዲስ 5 ብር አውጥቶ ሰጠኝ። ወላሂ አላህ ሌላ ከልኝ አልኩኝ። እኔ እኮ ጨንቆኛል፣ እንዴት ነው በእግሬ ማቋረጠው? 5 ብር ሲሰጠኝ ኸይር ወረድ አይደለም። ወጣሁና እዛ በኒ መስጂድ ደግሞ ፊት ለፊት ሽሮ የሚሸጥበት ነበረ። በብር 50 ጥብስቅ አድርጌ የ3 ዘመን በላው ማለት ነው አደረኩና ያንን ሰው የሰጠኝ 5 ብር አይረሳኝ፣ የተቀመጥኩበት ቦታ አይረሳኝ፣ ተጽፏል። አላህ ጀዛውን ይክፈለው። ለማንኛውም በእንዲህ መልኩ እዚህ ላበቃችሁን አላህ ጀዛችሁን ይክፈላችሁ፣ እናመሰግናለን። ወደ ቡኻሪ ስመጣ ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ እዚህ መምጣት አለብህ መስራት አለብህ ብለው የጎተጎቱኝ 2 ሰዎች አሉ። አቡ ሙስዓብ ሰላሐዲን መለስና ኡስታዝ ነስሩ ማለት ነው። ቤት ድረስ ዘይረውኝ ከኬንያ ስደት በኋላ የህመም ላይ ያለው ዘይረውኝ እዚህ መምጣት አለብህ አሉኝ። ከዛ በኋላ ይሄው እስከ ዛሬ ድረስ አለን። በተለይ ሳሂቢ ወሙርሺዲ
ኡስታዝ ነስሩ ኸድርን በአላህ ዱዓ አድርጉለት፣ በአላህ ዱዓ አድርጉለት። አላህ በጀነት ይሰብስበን፣ ሁላችንም በጀነት ሰብስበን። ኡስታዝ ሰላሐዲን መለስ የጀርባ አጥንታችን ነው። ቢሮ ላይ ግን ዛሂረን ማለት ነው ለቢሮ የጀርባ አጥንት የሆነው ኡስታዝ ነስሩ ነው። ይቆጣጠረናል። መቅረት የለብህም። ሙዘኪራው የት አለ? ፈተናው መች ደረሰ? ንስ ነው። ኒዛም ከተባለ እሱ ጋር ቀልድ የለም። ስለዚህ በጣም ረድቶናል። ዱዓ አድርጉለት ነው። ምስጋና የቡኻሪ ሰራተኞች ጸባያቸው እጅግ የሚገርም ማለት ነው። መነጫነጭ የለ እስከ ማታው 2 ሰዓት 3 ሰዓት ድረስ ይሰራሉ። አንድ በተለይ ፈትሑዲን የሚባል ኢፍሪት አለ። ላኢላሃ ኢለላህ ኮምፒውተሩን ቢነካው ማለት ያ ኦዲዮ የሚልክላችሁ ማለት ነው። ኖት እንዳትረሱ እንደ መለከል እንትን ማለት ነው። ሞት ቀጠሮን የማይረሳ ማለት ነው። ከች ላኢላሃ ኢለላህ። ከዛ በኋላ ጸጉሩን እያከከ ብቻ ውል ሀጅሙ ትንሽ ነው፣ ስራ ትልቅ ማለት ነው። ላኢላሃ ኢለላህ። ዱዓ አድርጉለት፣ ዱዓ አድርጉለት። የሆነ ሐጃ አለው፣ ሐጃው እንዲሳካ ዱዓ አድርጉለት። የሆነ ሐጃ ነው፣ በጣም ሙሂም የሆነ ሐጃ፣ ዱዓ አድርጉለት። ኸይረን መሐመድ ጀማል እጅግ ባለ ጸባዩ ማለት ነው። እሱ በቃ አይናደድም፣ ምን አይልም። እኛ ተማሪዎችን ማስተናገድ አንችልም። እሱ ግን ሁሌ ፈገግ እንዳለ ነው። ሲመሽም ፈገግ ነው። ስራ አያበሳጨው። ላኢላሃ ኢለላህ። ለነገሩ ሱዳን ነበረና ምናልባት ኮፒ ፔስት አድርጎ እንደሆነ አላውቅም። ልዩ ምስጋና ለተማሪዎቻችን እጅግ ወላሂ በወጣትነት ዘመን ላይ ሆነው ቴክኖሎጂው ፈሳዱ ሳያታልላቸው ጭምት ሆነው ቁርአን ተፍሲር የቀሩ አረብኛ የቀሩ እጅግ የሚገርሙ ናቸው። ሱብሃንአላህ ማለት በወጣቶች ውስጥ ይሄ ሲፈጠር ይገርማል። እናቶች አሉ ልጆች እየተጫጩባቸው ስንት እየሆኑ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሼህ መሐመድ አሚዲን ወደ መድረክ እየቀረቡ ነው እና ምንድነው ልጆች እየተጫጩባቸው ብዙ ስራ ያለባቸው የርቀት ተማሪዎቻችን አሉ። አሜሪካ፣ አውሮፓ አሉ፣ አረብ ሀገር አሉ። እንደዚሁም ማለት ነው ክፍለ ሀገር ያሉ ተማሪዎች አሉ። እዚህ ቦታ ላይ ተማሪ አብዱረዛቅ ረሺድ የሚባል አለ። ይሄ ወገኛ አክራሪ ነው እንለዋለን። ለመሰላችሁ በጻፈ ቁጥር ማለት ነው ኮዱን አይረሳም። ኮድ እኮ አይደለም የመፈተኛ ሰዓቱን አይረሳም። የህግ ሰው ነው እንዴ እንለው ነበረና አለ አጠገባችን። ጥሩ ታዝበናል። እንኳን ለዚህ አላህ አበቃ። መርሐባ እና እጅግ አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። አሁን መድረኩ የኔ አይደለም ነው አይደለም? ስለዚህ በቀጥታ የምንሻገረው ወደ ደረጃ ተማሪዎች ይሆናል። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ደግሞ አብዱረዛቅ ከክፍለ ሀገር ነው የመጣው። በጣም ታታሪ ተማሪ ነው። አጠር አድርጎ ስሜቱን ይገልጽልንና በቀጥታ ወደ ሰርተፍኬት ስነ ስርዓቱ እናመራለን ማለት ነው ኢንሻአላህ። ቢስሚላሂ ረህማኒ ረሂም አልሐምዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን ወሰላቱ ወሰላሙ ዐላ ረሱሊላሂ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። በቅድሚያ እንኳን ደስ አላችሁ እላለሁ። እንኳን ወደ መጣችሁ። በመቀጠል እኛ አልሐምዱሊላህ ረብል ዓለሚን ከብዙ ትግል በኋላ እንግዲህ ሁሉም የራሱ እያንዳንዱ ተማሪ እንግዲህ የራሱ ፐርሰናል ኢንቴንሽን ይኖረዋል፣ ተነሳሽነት ይኖረዋል። እሺ አንዳንዱ ደግሞ ለየት ያለ በጣም ማስፋት የከፈለ ተማሪ ይኖራል። እኔ ለምሳሌ ዘንድሮ አጋጣሚ ተመራቂ ነበርኩኝ እና ዲፌንስ እየሰራው ነበረ ሲማር የነበረው። በጣም ብዙ ነገሮችም አልፏል። እዚህ ፐርሰናል ኢንፎርሜሽን ማምራት አስፈላጊ አይሆንም እና ኢንሻአላህ ጀዛኩም ኸይረን። በመቀጠል ኡስታዞቻችን ብዙ አስተዋጽኦ አድርገውልናል። ሁላቸውንም እናመሰግናቸዋለን። ምናልባት እኔ አብዱረዛቅ ረሺድ ይባላል። እዚህ ያሉ ኡስታዞችን የተለያዩ መድረኮች ላይ አግኝቻቸዋለሁ።
ሆኜ በምሰራበት ጊዜ ማለት ነው በሐዋሳ መስጂድ አካባቢ። አልሐምዱሊላህ ዛሬም እዚህ አለሁ። እንግዲህ ኢንሻአላህ ወደፊት ደግሞ የተሻለ ነገር ይኖራል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ኢንሻአላህ። ሌላው ያው ኡስታዞቻችን በተቋም ደረጃ ኢንዲቪዥዋልም በግለሰብ ደረጃ ብዙ አስተዋጽኦ ያደረጉልን በፍቅር እየመከሩ እየተንከባከቡ ብዙ ነገር አስተዋጽኦ አድርገውልናል። ሁላቸውም እናመሰግናቸዋለን። ከምስጋና ማሻገር በአፍ ብቻ እንዳይቀር ማለት ነው። ሁላችንም ተማሪዎች ተነጋግረን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለነሱ በቂ ባይሆንም ያው ለነሱ ከጎናቸው ነን፣ ለሚገጥማቸው ለማንኛውም ጉዳዮች ላይ ከጎናቸው ነን በሚል ለነሱ አስተዋጽኦ የሚሆን ነገር አዘጋጅተናል። ለኡስታዞችም አዘጋጅተናል፣ በተቋም ደረጃም አዘጋጅተናል። እንግዲህ ለተቋም ደረጃ ያዘጋጀ ነው አልሐምዱሊላህ ተማሪዎቹን በዚህ በተፍሲር ስር ያሉ ተማሪዎች መዋጮ በማዋጣት ለድርጅቱ ኢማም አልቡኻሪ ይህን በጣም ደስ የሚል ሐለቃ የሰበሰበና በጣም ከባድ ኢጅቲሃድ እያደረገ ባለ ተቋም እንግዲህ ተማሪዎች አስተዋጽኦ በመሰብሰብ መዋጮ በመሰብሰብ ማሽን ገዝተዋል። ይህ ማሽን እንግዲህ 3 አይነት ኮፒ ያደርጋል፣ ፕሪንት ያደርጋል እና ስካን ያደርጋል። ለድርጅቱ ከጎናቸው መሆናችንን በማንኛውም ክፍተታቸው በማንኛውም ጊዜ በራሳችን ባለን ነገር ነው እንግዲህ ተማሪዎችንን ያለን አስተዋጽኦ በማድረግ ነው ይህንን ማሽን የገዛንላቸው። ለአስተዋጽኦ ከዛ ባሻገር እንግዲህ ይህን ፕሮግራም ያልተገኙ ተማሪዎቻችን ጓደኞቻችን አሉ። በጣም አስተዋጽኦ ያደረጉን በድዋ እያገዙን በዚህ ኢኒሼት እያደረጉን እያነሳሱን የነበሩ በድዋ በተለያየ ነገር ያገዙን ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። እንግዲህ እዚህ ያሉ ያልተገኙ ጓደኞቻችን አላህ ሁላችሁም ጀዛቸውን ይክፈላቸው እላለሁኝ። ሌላው በተጨማሪ ደግሞ ለኡስታዞቻችን የተዘጋጁ ስጦታዎች አሉ ኢንሻአላህ። ኢንሻአላህ ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ይሄ ለተቋሙ የተዘጋጀ ስጦታ ነው። ተማሪዎች አንድ ላይ ያዘጋጁት ነው። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ስለዚህ ምንም ቢሰጠው ያንሰዋል፣ ምንም ቢሰጠው ያው ሽልማቶቹ ትንሽ ከበድ ያሉ ሆኖና ይህንን ተረክበናል አይደለም የሚሆነው። ነቢዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሽማግሌ የሆኑበት ሀጀር አልአስወድ ማለት ነው ወደ ቦታው ሲደርስ ማለት ነው ከጫፍ ጫፉ እንደተያዘው አራታችንም አራቱን ማዕዘን እንይዛለን ማሻአላህ ተባረከላህ። መርሐባ ኸይረን። እዚህ ነገር ውስጥ ሰላይ ያለ ይመስለኛል። ሰላይ ያለ ይመስለኛል። ምክንያቱም ፕሪንተሮቻችን የከለር ፕሪንተሮች ነበሩ። አንዳንድ ጊዜ ታውቃላችሁ 3 ፔጅ ይሆናል። ተማሪው 200 ምናምን ሲሆን በ3 ሲመታ ወደ 600 ፔጅ ማለት ነው። የኛ ከለር ፕሪንተሮች እንደ ኢንትሬ እየሄዱ አያፈጥኑልንም ነበርና በጣም ከባድ ሰላይ አለ ማለት ነው። ለኛ ይሄንን ማሽን እንዲገዛ ያደረገ እጅግ እናመሰግናለን። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። አላህ ያክብራችሁ። ከዚህ እንትን ጀርባ ያላችሁ ማለት ነው እጅግ የምንፈልገውን ነገር ነው የሰጣችሁን። አላህ ይቀበላችሁ፣ ሀዲያውን እውቀቱ ይጽና እላለሁ። ትንሽ አጭር ንግግር ለኡስታዝ ሰላሐዲን አቡ ሙስዓብ። መርሐባ። ተማሪዎቹ ደግሞ እዚህ ሲያስተባብሩ ለነበሩት ለተማሪ ፈትሑዲን እና ለሙሐመድ 2 ስጦታዎችን አዘጋጅተዋል። ያው ዛሬ እንግዲህ በሽበሽ ነው ለተቋሙ ተሰጥቷል፣ ለመምህራኖቹ ለአመራሮቹ ተሰጥቷል። አሁን ደግሞ ለወንድም መሐመድ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር።
ቀድሞ ተቀብሏል። ቢሆንም ግን ያው ዞሮ ዞሮ ራሱ ጋር ስለሚገባ ችግር የለውም። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አላሁ አክበር። ፈትሑዲን አጠገባችን አለ፣ ተዘጋጅቶ እየጠበቀ ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አላህ እንግዲህ ገንዘባችሁን በረካ ያደርግላችሁ። አስባችሁ ተጠንቃችሁ እነዚህን ስጦታዎች ስላበረከታችሁ አላህ ኸይሩን ሁሉ ይተካችሁ እንላለን። ፕሮግራማችን ለኡስታዝ ከመስጠቴ በፊት ግን ከሴቶች አንድ መልእክት አለ እየተባለ ነው። እሱን አዳምጠን ቀጥታ የእናንተ ፕሮግራም ብናስኬድ ይሻላል። እህቶች መቀጠል ትችላላችሁ። ተላለፍ የፈለግነው መልእክት እኛ ተማሪዎች አንድ ላይ ሆነን ስናስበው ኡስታዞቻችን ብዙ ለፍተዋል፣ ብዙ ጥረዋል፣ ብዙ ደክመዋል። እኛስ ምን ማድረግ አለብን? ለነሱ ብዙ ሀያታቸውን መስዋዕትነት ከፍለው ስራዎቻቸውን ትተው ወላሂ የዱንያ ሀጃ ትተው ለዲናችን ለእኛ ብለው ብዙ መስዋዕትነት እየከፈሉ ነው። እኛስ ምን እናድርግ የሚለውን ነገር ወደ ተማሪዎች አስተላለፈ። ከተማሪዎች በተለይ ደግሞ ከተፍሲር ተማሪዎች ያገኘነው ምላሽ እጅግ በጣም የሚያስደስት ነበረ። በዚህ አጋጣሚ የተፍሲር ተማሪዎችን በጣም ላመሰግናቸው እወዳለሁ። በቃ የሀሳባችንን የውስጣችንን ነው ያነሳችሁት። እኛ ሁላችንም ውስጥ ያለ ሀሳብ ነው ብለው ያለምንም እንትን ወደኋላ ሳይሉ ወላሂ በዱዓ በስልክ በመደወል በመጠየቅ በጣም ብዙ ተባብረውናል። አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው። ሚዛን ሐሰናቸው ላይ የሚቀመጥ ስራ አላህ ያደርግላቸው። ኡስታዞቻችን ይሄ አይገባቸውም። እኛ ይሄን ስጦታ ብለን ስንሰጥ እያፈርን ነው፣ ወላሂ እያፈርን ነው የምንሰጠው። በጣም ብዙ መስዋዕትነት ከፍላችኋል። ከጀርባችሁ ደግሞ ብዙ ክፍተት አለ። ያንን ክፍተታችሁን ማሙላት አለብን። እናንተ ለእኛ ስትተጉ፣ እኛ ደግሞ ለእናንተ መሆን አለብን። እያንዳንዱን ነገር ለሌላ አካል መተው የለብን። ይሄ የኔ ነው በቃ ግዴታ እኔን ነው የሚመለከተው የሚለውን ነገር ማሰብ አለብን ሁላችንም። ኡስታዞቻችን አብሽሩ፣ ከጎናችሁ ነን። ደስታችሁ ደስታችን ነው፣ ሀዘናችሁን፣ ችግራችሁን፣ ሁሉ ነገራችሁ፣ ሀያታችሁ ላይ ያሉ ክፍተቶች በሙሉ የእኛ ክፍተቶች ናቸው እና በተቻለን አቅም ያንን ነገር ለማድረግ ነው። እኛ አፉ በሉን። ይሄንን እንደው ማሳያ ነው እንጂ ይሄ የሚገባችሁ ሆኖ አይደለም። በጣም አውፍ በሉን። እንደ ተቋም ደግሞ ለተቋሙ ብዙ ጊዜ እኛ ተቋሞቻችንን ለውጭ ድርጅቶች አሳልፈን እንሰጣለን። እኛን ይመለከተናል ብለን አናስብም። የውጭ ድርጅቶች ብዙ ነገሮችን ከቨር የሚያደርጉ ይመስለናል፣ ግን በዚህ መሀል ተቋሞቻችን ፌል እያደረጉ ነው ያሉት። እንደ ተቋም ጠንክረው መቀጠል አልቻሉም። ስለዚህ ሰፖርት መሆን አለብን፣ ከጀርባ የጀርባ አጥንት መሆን አለብን። ብዙ ሀብታም ሙስሊሞች እያሉ እኛ ግን በማጣት በጣም ስንንገዳገድ ይታያል። በተለይ ተቋሞቻችን ላይ ለውጭ ድርጅቶች አሳልፈን አንስጣቸው። አነ ለሃ እኔ አለሁኝ ለዚህ የኔ ኃላፊነት ነው፣ የዚህ ዳዕዋ መቀጠል እኔን ነው የሚመለከተው የሚለውን ለማስተላለፍ ያህል ነው። ብዙ አይደለም፣ ትንሽ ነው። የአረብኛ ተማሪዎችም አግዘውናል። አላህ ኸይር ጀዛቸውን ይክፈላቸው። አሁንም እያፈርን ነው። በጣም አውፍ በሉን ኡስታዞች፣ እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። አላህ ያክብርልን። ከእናንተ ደግሞ ብዙ እንጠብቃለን። አላህ ያቆያችሁ። ወጀዛኩም ላሁ ኸይረን። ወሰላሙ አለይኩም ወረሕመቱላሂ ወበረካቱህ። العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأيها المسلمون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحقيقة የዛሬው ቀን ትልቅ ስኬት ከተመዘገቡባቸው ቀኖች አንዱ ነው። ከዚህ ስኬት ጀርባ ቅድም ኡስታዝ አብዱልመናን እንደጠቀሰው ወንድማችን ነስሩ ነው። ይህ ደግሞ ይሉኝታን ሐቅ ላይ የማያውቅ ቀጥ የማያደርግ ምናልባት በጣም ማስቸግር ሰው ቢባል በአስተዳደር ላይ እኔ ነበርኩኝ። ከግራ ከቀኝ እያጣፋ ቀጥ እንድል አድርጎኛል። ጀዛውላህ ኸይር። እሱ ጋር ቀልድ የለም። ትልቅ ነው ትንሽ ነው የለም። ስርዓት ይዘህ መሄድ አለብህ የሚለው ነገር ይሄ ትልቅ ነው። ሙስሊሞች ጋር መለመድ ያለበት ነገር ነው። ስርዓት አልበኝነት እንዳይኖር በስርዓት ይህንን ድርጅት እየመራ ያለ ወንድማችን ነው። አላህ ኸይር ጀዛውን ይክፈለው። በያላችሁበት ዱዓ አድርጉለት። ምክንያቱም የአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ተውፊቅ ሆኖ
ብዙ እውቀቶችን ይዟል። ከሸሪያው ብቻ ሳይሆን የአስተዳደር ክህሎትን ኮርሶችን በመስጠት ለራሱ መጠቀም ብቻ ሳይሆን ለሌሎች ድርጅቶችም ጭምር ስልጠና የሚሰጥ ትልቅ ወንድማችን ዱዓ አድርጉለት። አንድ ይሄ ነው። ሁለተኛ አሁን ቅድም እህታችን የጠቀሰችው ነገር አለ። አንድ አስተሳሰብ መቀየር አለብን። ምንድነው እሱ? አንድ ነገር ልንሰራ ስንፈልግ አህለል ኸይር ፈልጉ የሚባለው ነገር እኛ ጋር ያለው አህለል ኸይር ማለት አረብ ነው። አረብን ሰርዙት ካሁን በኋላ። ለምንድን ነው የምንሰርዘው? አንደኛ እስካሁን በሄድንበት ሂደት ላይ አስተዋጽኦ አድርገዋል። ጀዛሁሙላህ እናመሰግናቸዋለን። ሁለተኛ አሁን ያሉበት ተጨባጭ መስጠት የሚችሉበት ሁኔታ አይደለም። እዛ ሀገር ላይ መስረቅ የበለጠ የሚያሸልም ነው ኸይር ከመስራት ይልቅ። ሀብታሞቹ ብራቸው ቁጥጥር ላይ ውሎ ለቤት ወጪያቸው እንኳን ተተምኖ የሚሰጥበት ሁኔታ ነው ያለው በአሁኑ ወቅት። አንድ ያጋጠመኝ ልንገራቸው። እኔ ከመዲና ዩኒቨርሲቲ ጨርሼ እንደመጣሁኝ ገጠር ላይ አንድ መስጊድ አሰራና ከጨረሰ በኋላ በአመቱ ይሁን አንድ ሰው የመስጊድ ኮሚቴ ተሳፍሮ መጣ። ለምን እንደመጣ ታውቃላችሁ? የሰራችሁት መስጊድ ውሃ ያንጠባጥባል ብሎ ሊነግረኝ። ተሳፍሮ የመጣበት ገንዘብ ሊያስጠግነው ይችል ነበር። ግን ችግሩ ምንድነው? እኔም እችላለሁ የሚል ነገር አለመድ ነው። ስለዚህ ኸይር መስራት አለብን ስንል በጣም ሀብታም መሆን አይደለም። እሱን ከጠበቅን አንሰጥም። አሁኑ መለማመድ አለብን። አረቦች እኮ እዚህ ሀገር ውሃ የሚቆፍሩት መስጊድ የሚሰሩት እኮ ሀብታሞች አይደሉም። አስተማሪ ሆኖ ከየደሞዛቸው በየወሩ እያጠራቀሙ ነው። ሀብታሞች እንደውም አይሰጡም፣ ብዙ አይደለም። ስለዚህ እኛም ለቡኻሪም ይሁን ለማንኛውም ኸይር ስራ በየቀኑ የምናወጣው ነገር ልምድ ይኖራል። ለምሳ ለራት እንደምናስበው ሁሉ የሆነ ነገር በየወሩ ልማድ ወይም በየቀኑ በየሳምንቱ የምናወጣው ነገር በራሳችን በቤተሰባችን ስም እናድርግ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ይሄ ቡኻሪን በተመለከተ ሁላችሁም አስተዋጽኦ የምታደርጉበት መንገድ እንድትፈጥሩ ነው። በአላህ ሱብሓነሁ ወተዓላ ፍቃድ ኢንሻአላህ በቅርብ ጊዜ ደግሞ ኮልፌ ያለው ትልቁ መርከዛችን ባለ 5 ፎቅ ህንፃ አለን። አጠገቡ ላይ ደግሞ በቅርብ ጊዜ ኢንሻአላህ መስጊድ ተጨማሪና እላይ ደግሞ የገቢ ምንጭ ሊያመጣ የሚችል አፓርትመንት ፕሮጀክት እናዘጋጃለን። ያ ስናዘጋጅ ደግሞ ጥሪ እናደርጋለን። የዚህ ጥሪያችን የመጀመሪያዎቹ አቤት ባይ እናንተ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁኝ። የመጨረሻ መልእክቴ ደግሞ እነዚህ ዛሬ የሚመረቁ ወንድምና እህቶች ዝም ብላችሁ እንዳትበተኑ፣ ተጨማሪ እውቀቶች የምታገኙበት ግሩፕ በመፍጠር ሰንሰለታችሁን ከቡኻሪ ጋር እንድታጠነክሩ ነው። ሰላም አለይኩም ወበረካቱ። ለት ያብስራቸው የ100 ሺህ ብር ሀዲያ አቅርቤለታለሁ አለ። መርኩኖ ነው ማሻአላህ፣ ወንድሙ ነው ማሻአላህ። እዚህ ፊት ለፊት ይታየኛልና ማሻአላህ። ስለዚህ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላህ። እንግዲህ መድረኩን የግለሰቦች መድረክ እንዳናደርገው ስጋት አለኝ። ለማንኛውም ተማሪዎችም ሆናችሁ ኡስታዞች፣ እንዲሁም ደግሞ ታዳሚዎች ላበረከታችሁት አስተዋጽኦ ጀዛኩሙላሁ ኸይራን። ያው እንግዲህ ለሌሎች አርአያ ይሆናል በሚል ነው ይሄን ማበረታቻ የምታደርጉት እንጂ ይሄ ለኛ ይገባል ተብሎ አይደለም። በጣም ብዙ ማናውቃቸው ቢለፉ ቢደክሙ አሉ ለዲናቸው። እኛው እንግዲህ ያለንን ትርፍ ጊዜ ነው እየሰጠን ያለነው እና አላህ እንግዲህ በጋራ ኃላፊነታችንን የምንወጣ ሰዎች አድርገን ጀዛኩሙላሁ ኸይረን ለማለት እወዳለሁ። ማሻአላህ ተባረከላህ። ጉዳዩ የግለሰቦች አይሁን የተቋም ይሁን ነው የተባለው። ከሰጣችሁን ሀዲያ በሙሉ ትልቁ ይሄ ኮፒ ማሽን ነው። እሺ እንደዚሁን ማሻአላህ ተባረከላህ። አሁን በቀጥታ ማለት ነው ተቋማዊ ይሁን ቡኻሪ። እሺ መርሐባ። ወደ ሰርቲፊኬት ነው የሚሄደው። እባካችሁ ተማሪዎች ቁጥራችሁ ብዙ ስለሆነ ማለት ነው አፉ በሉን። የሚገርመው ከ1 እስከ 44ኛ ደረጃ ያለው 90 ቤት ነው።
ኸጥ ቢባል ማለት ነው። እኔ ራሴ አንዳንድ ጊዜ እንዴ ሊበልጠኝ ነው እንዴ የሚያስፈራ አይነት አካሄድ የሚሄዱ አሉ። ኢዕራቡን ሲቀሩ የሚገርሙ ናቸው። ተፍሲሩን ሲሉት ላኢላሃ ኢለላህ ተፍሲሩ ፈተናው ምን አይነት እንደሆነ ያሳልፋችሁ ታውቁታላችሁ። ረጅም ሙሉ አያ ፈስር ነው በቃ ታውቁታላችሁ። 10 ጊዜ ተፈትናችኋል። ስለዚህ ቁጥራችሁ ብዙ ስለሆነ አፉ በሉን። በቀጥታ ወደ ሰርተፊኬት እንትን ነው የሚሄደው። በመጀመሪያ ደረጃ የአረብኛ ተማሪዎችን አስቀድማለሁ። ቀጥዬ ነው ወደ ተፍሲር እንትን እምለው። እባካችሁ ወንዶች ኻዲሞች በዚህ በኩል ሁኑ ለተማሪዎች እንድታቀብሉልን፣ ሴት ኻዲሞች በዚህ ቅርቡልንና እንድታቀብሉልን። ቢስሚላሂር ረህማኒር ረሂም። በዚሁ አጋጣሚ ከተመራቂዎች ጋር የመጣችሁ ስጦታ ደግሞ አብሯቸው ለመሆን የመጣችሁ እንግዶች ካላችሁ ያው ፕሮግራሙ ሲጠናቀቅ እዚህም የፎቶ ስነ ስርዓትም ሆነ ሌሎች ነገሮች ማድረግ ትችላላችሁ። ሴቶች ለብቻው ናቸው፣ ወንዶች ለብቻው ናቸው። ሰዓቱ ስለማይበቃን ሁሉንም ተማሪ ወደ መድረክ መጥራት ስለማንችል ከ1 እስከ 10 የወጡትን በመሻይኾች እጅ ሰርተፊኬቱን እንዲወስዱ እናደርጋለን። ከዛ ውጭ ያሉትን ግን ስም እየጠራን በኻዲሞች በኩል ነው ልናቀብል የምንገደደውና ይህንን ነገር ከግንዛቤ ውስጥ እንታስገቡልን። ከ80 በላይ አላሁ አክበር። ሑስና አብዱል መናን ከ80 በላይ አላሁ አክበር። መርየም ሙሐመድ አብዱ ከ80 በላይ። ሰዒድ ከማል ሙሳ ከ80 በላይ። ኸውላ ጀማል ሸረፈዲን ከ80 በላይ። ሳሚያ ናስር አሕመድ ከ80 በላይ። ኸዲጃ አብዱልበር ሙሐመድ ኸዲጃ አብዱልበር ሙሐመድ ከ80 በላይ አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ፈትሕያ ጀማል ያሲን ከ80 በላይ። ተማሪ ሃይደር ሳዲቅ አላሁ አክበር። ተማሪ ኡሳማ ከማል ሐሰን። ተማሪ ነጃት አጃኢብ አማን። ተማሪ አብዱልፈታህ መኑር። ተማሪ ፋጢማ ዘይኔ ሽፋ። ተማሪ ኢክራም አብዱ ኑሩ። ዘህራ ሰዒድ ይመር አላሁ አክበር። ሳሚያ አብዱ አላሁ አክበር። ፍርደውስ ናስር ሐሰን አላሁ አክበር። ራሕማ አሕመድ ሙሐመድ አላሁ አክበር። ረምላ አብዱ ዩሱፍ ሴቶች እየመሩ ነው በብዛት። ዘይነብ ተማም ስሩር አላሁ አክበር። ዛኪር ጀማል ሳሌሕ አላሁ አክበር። ይህ ተማሪ ቤተሰቦቹ እጅግ ክብር ይገባቸዋል። ለልጃቸው ያላቸው እንክብካቤ የላይኛውን ደረጃ ማን እንደያዘ ያው እንግዲህ ታውቃላችሁ። ቶፕ ቴን አሁን ከስር ነው የምንጀምረውና ከ10ኛ ነው የሚጀምረው። 10ኛ አይሻ ሰይድ አህመድ 96.6 በማምጣት 10ኛ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ፈርሕያ ጀማል ያሲን 96.625 በማምጣት 9ኛ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ያሲር አብዱልመናን 96.9 በማምጣት ወደ መድረክ አላሁ አክበር። ተክቢር። ወንዶች ወደ መድረክ ይመጣሉ። አላሁ አክበር። 8ኛ ቁጥሯ ወደ ላይ። ሙሐመድ ኢድሪስ አሊ 97 በማምጣት 7ኛ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። የተፍሲርም ተማሪ ነው። ስንተኛ እንደደረሰ አላህ። ሐዋ ሚፍታህ ከማል 97 በማምጣት አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ይቺ ልጅ በኢዕራብ 100 ነው ያመጣችው። አላሁ አክበር። አባቷ የባለፈው ዓመት የተፍሲር ተመራቂ ነበረ። ኢፍራሃ ጀማል ያሲን
ስድስተኛ 97.625 አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ሼኻችንን ሸስትራችን እያመሰገንን ወደ ቦታቸው እንዲመለሱ ጠይቃለን። ኸይረን መርሐባ። የሚቀጥለው ሽልማት የሚሰጡልን ሼህ መሐመድ ሐሚድዲን ይሆናሉ። ወደ መድረክ አላሁ አክበር። ሼህ መሐመድ ሐሚድዲን ወደ መድረክ አላሁ አክበር። አሁን ሽልማቱ ሰርተፊኬት ብቻ ሳይሆን ማሻአላህ ተባረከላህ አላሁ አክበር። አራተኛ ፋጢማ ሙሐመድ አብዱ አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ኸይረን ሶስተኛ 98.3 በማምጣት ፈትሑዲን አወረዲ ኢፍሪቱ ማለት ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ኸይረን ሁለተኛ ቀጭኑ ጠንካራው ቁም ነገረኛው ልጅ አብደላህ ሙሐመድ አብዶ 98.8 የፕሮፌሰር ሙሐመድ አብዶ ልጅ ነው። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። አንደኛ በአረብኛ ማን ይመስላችኋል? ተማሪዎቹ ያውቁታል። ማን ቀረቀ እናንተ መሃል? መርሐባ። አንደኛ ቁም ነገረኛው ተማሪ አብዱልሐይ በሺር ሽፋ። አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር አላሁ አክበር። ወደ ተፍሲሩ አስሮቹ ሳንሻገር በፊት ሼህ አጭር መልእክት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። አጭር መልእክት ነው ያለው። አረፍተ ፈልዘም ነው የምለው፣ ሌላ ምንም የምለው። ጥሩ መንገድ ተይዟል። ይሄ ተጠናክሮ መቀጠል አለበት። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ። ስሜ አብደላ ሙሐመድ ይባላል። ዛሬ እዚህ ለምንድን ነው የተገኘው? ትምህርት ቤቱን የመረጥክበት ምክንያት ምንድን ነው? እዚህ የተገኘሁበት ምክንያት የአረብኛ ትምህርት በቡኻሪ ኢስላሚክ አሶሲዬሽን ተምሬ ለ3 ወር ባዘጋጀው ኮርስ ተምሬ ስለጨረስኩኝ ነው። ድርጅት አልቡኻሪን የመረጥኩበት ምክንያት ደግሞ ከዚህ በፊት እህቴ ተምራበት ነበር። እንዲሁም ደግሞ ኡስታዝ አብዱል መናን ታዋቂ የሆኑት ዳዒ እሳቸው በዛ ድርጅት ውስጥ እንዳሉ ስለሰሙ በዛ ምክንያት ያ ስለሳበኝ ነው ወደዛ ኢስላሚክ አሶሲዬሽን የገባሁት። ኢማሙል ቡኻሪ ከሌሎች ማህበሮች የሚለየው ነገር ትምህርት አሰጣጡ በጣም የተለየ በዘመናዊ መልክ እና የተደራጀ ነው። ያው ለተማሪ ቀለል አድርጎ ያቀርባል። በሱ ምክንያት ነው በዋነኝነት እዚህ ኢማሙል ቡኻሪ ኢስላሚክ አሶሲዬሽን በመማር ምን የተለየ ጥቅም አግኝተሃል? ያው ማለት ሌላ ቦታ ከምትማራቸው ትምህርቶች ተጠቅም ያለው በዚህ እውቀት ይሄን ያክል አዳብር ያለው የምትለው ነገር አለ? ብዙ እውቀቶችን አግኝቻለሁ ከትምህርቱም። ያው የማስተማሪያ መንገድም ደግሞ በዛው ልክ እንዴት በተለየ መልኩ የማስተማሪያ መንገድ ተምሬያለሁ። እዚህ ያገኘሁት ነገር ቢኖር ከዚህ በፊት ብዙ ኪታቦች ቀርቼ ያገኘሁትን ካገኘሁት በላይ እዚህ ደግሞ መጥቼ ብዙ አግኝቻለሁ። በትንሽ ጊዜ ውስጥ ብዙ ነገር አግኝቻለሁ። ነገር ግን ከዚህ በፊት ብዙ ኪታብ ቀርቼ ያላገኘኋቸው ነገሮች እዚህ እንዳሉ ለማወቅ ተረድቻለሁ። ዛሬ ያው ለረጅም ጊዜ ለ5 ወራት ያክል የተፍሲርና የአረበኛ ኮርስ ወስድ ነበር። ዛሬ ምርቃት ቀን ነው። አልሐምዱሊላህ እዚህ ልገኝ ይችላል። በጥቂቱም ቢሆን የአላህን ቁርአን ለመረዳት ችያለሁ። ደስ የሚል ነገርና የአላህን ቁርአን እያስተነተኑ መቅራት መቻል ደስ ይላል እና የአረበኛ ኮርስ የአራብ ናህ ሰርፍ ምናምን እነሱንም ለማወቅ ችያለሁ። እዚህ ኢማሙል ቡኻሪ ኢስላሚክ አሶሲዬሽን ለሚማሩ ተማሪዎች ይሄ ትልቅ ቤዝ እንደሚሰጣቸውና በዚህ ትምህርት ቤት ውስጥ በጣም ስኪልድ የሆኑ ኡስታዞች
አሉበት እና ይህ ትምህርት ቤት ለአስተዳደሩም የተሻሉ ከዚህም በላይ ብዙ ኡስታዞችን በመቅጠር ብዙ ስራዎችን መስራት እንደሚችልና ተማሪዎቹም ደግሞ የተሻለ እውቀት ይዘው እንዲሄዱ ማሳሰብ ወዳለሁ። ግን ተማሪዎቹ ግን በጣም ጥሩ ስለሆነ ለተማሪ በሚመጥን መልኩ ላያያዝም ላሰጣጥም ቀለል ባለ መልኩ ስለሚቀርብ ኡስታዙም ጀዛሁላሁ ኸይር በጣም በጥሩ መልኩ ስለሚያቀርቡት ለሰዎቹ በጣም ብዙ ይጠቀማሉ። መተው ቢቀሩ የዚህን ትምህርት ተቋዳሽ ቢሆኑ ባይ ነኝ። በድርጅቱ እንኳን ይህን ያህል ትምለው የለኝም። አንደኛ ወጣቱ ቁርአን ተፍሲር ቢቀራ ደስ የሚል ነገር ነው። የሚጣፍጠውም ቁርአንም ደስ የሚለው እያስተነተኑ ሲቀሩት ነው እና አረበኛ ኮርሶችንም እንዲሁ ሲወስድ አንድ ሰው ሌላ ኪታቦችንም ለመቅራት ያግዘዋል። ከተለያዩ ስህተቶች ምናምን አረበኛ ኮርስንም መውሰዱ ይጠቅማል። ተፍሲሩንም መቅራቱ ደስ የሚል ነገር ነው እና ከዚህ አንጻር ትምህርት ቤቱም ባለበት እንዲቀጥል ይሄንን ነው የምለው ነገር። ያው በርቱ ቀጥሉበት ነው። ያው አሪፍ ነው ኢንሻአላህ። ያው ብዙ ተማሪዎችንም ታፈራላችሁ የሚል ተስፋ አለ ኢንሻአላህ። ha